Hi friends, in this video today we are going to solve practice set 2.4. If you haven't subscribed the channel, please subscribe it, like it and share it. Practice set 2.4. Question number 1. Compare the given quadratic equations to the general form and write the values of A, B, C. So first quadratic equation is x square minus 7x plus 5 is equal to 0. आपल्याला हे इक्वेशन जनरल फॉर्म सोबत काय करायचे कंपेअर करायचं आहे. सो एक्स स्क्वेअर minus 7x plus 5 is equal to 0 comparing with general form ax square plus bx plus c is equal to 0. ax square plus bx plus c is equal to 0 हा क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा काय जनरल फॉर्म आहे. हे इक्वेशन या फॉर्म सोबत कंपेअर करायचं आहे. सो कंपेअर केल्यानंतर आपल्याला कोणत्या व्हॅल्यू लिहायच्या आहेत ए बी सी. हियर एक्स स्क्वेअर. सो ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेअर. हियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेअर इज 1. सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 1. बी मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. हियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज -7. So b is equal to -7 and c is a constant number. Here constant number is 5. So c is equal to 5. Understood? Next. Equation second. 2m square is equal to 5m minus 5. आपल्याला हे इक्वेशन अगोदर जनरल फॉर्म मध्ये लिहावं लागेल. म्हणजेच 2m स्क्वेअर ए प्लस 5m या साईडला घ्या -5m होतील. -5 या साईडला घेतल्यानंतर +5 होते. ओके. नेक्स्ट हे इक्वेशन 2m स्क्वेअर -5m plus 5 is equal to 0 comparing with general form ax square plus bx plus c is equal to 0. See here a means coefficient of x square. या ठिकाणी व्हेरिएबल कोणता आहे m square. So a means coefficient of m square. So therefore a is equal to 2. b means coefficient of x means या ठिकाणी व्हेरिएबल कोणता आहे m. So b means coefficient of m. Here coefficient of m is -5. So b is equal to -5. Question 2. Solve using formula means solve following quadratic equation using formula methods. So first equation is x square plus 6x plus 5 is equal to 0. हे इक्वेशन आपल्याला फॉर्म्युला मेथडने सॉल्व करायचं आहे. ओके. सो x स्क्वेअर प्लस 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हे इक्वेशन आपल्याला स्टँडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म सोबत कंपेअर करायचं आहे. ओके. सो comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0. ax square plus bx plus c is equal to 0 हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा जनरल फॉर्म म्हणजेच स्टँडर्ड फॉर्म आहे. x square plus 6x plus 5 is equal to 0 हे इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 या इक्वेशनची कंपेअर करायचं आहे. कंपेअर केल्यानंतर आपल्याला ए बी सी च्या व्हॅल्यू फाइंड करायचे आहेत. सो हियर a mean coefficient of x square. So coefficient of x square is 1. So a is equal to 1. या ठिकाणी कोणताही नंबर नाही म्हणजेच किती असेल 1 आहे. b means coefficient of x. So b is equal to here coefficient of x is 6. So b is equal to 6 and c is constant number. Here constant number is 5. So c is equal to 5. Next find b square minus 4ac. b square minus 4ac.
Here b is 6 square minus 4. A is 1. C is 5. 6 square is 36 minus 4 into 5, 20. So therefore b square minus 4ac is equal to 16. Is equal to 16. So next by फॉर्म्युला, या ठिकाणी फॉर्म्युला कोणता आहे तर एक्स इज इक्वल टू, कारण का या ठिकाणी आपण फॉर्म्युला मेथडने इक्वेशन सॉल्व्ह करतोय. तर फॉर्म्युला इज एक्स इज इक्वल टू मायनस बी प्लस मायनस बी स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन 2a. हा फॉर्म्युला आहे. ओके, या फॉर्म्युलामध्ये बी स्क्वेअर मायनस 4ac ची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड करायची आहे, म्हणून ती आपण अगोदरच फाइंड केलेली आहे. बी स्क्वेअर मायनस 4ac ची व्हॅल्यू आपण अगोदरच फाइंड केलेली आहे. सो आता या व्हॅल्यू फॉर्म्युलामध्ये पुट करा. मायनस बी इज इक्वल टू, बी इज 6, सो मायनस 6 प्लस मायनस स्क्वेअर रूट बी स्क्वेअर मायनस 4ac. बी स्क्वेअर मायनस 4ac ची व्हॅल्यू किती आहे 16, आपण ऑलरेडी फाइंड केलेली आहे. 2 a is equal to 1, so 2 into 1, so therefore minus 6 plus minus square root 16 is equal to 16 चे स्क्वेअर रूट किती आहे तर 4 आहे. सो मायनस 6 प्लस मायनस 4, 2 into 1 2. so therefore x is equal to minus 6 plus 4 upon 2. एकदा प्लस घ्या एकदा मायनस घ्या. So minus 6 plus 4 upon 2, or x is equal to minus 6 minus 4 upon 2. So therefore minus 6 plus 4 difference sign subtraction, 6 minus 4 2, sign of greater number, here greater number is 6, so sign is minus 2. So minus 2 upon 2, or x is equal to minus 4 minus 6 minus 4, same sign addition, 6 plus 4 10, and addition ला same sign देतो आपण. So minus 10 upon 2. So therefore x is equal to 2 1s are 2, so x is equal to minus 1, or 2 1s are 2 5s are, x is equal to minus 5. X is equal to minus 1, x is equal to minus 5. So therefore answer is minus 1 minus 5, minus 1 minus 5 are roots of the given quadratic equation. Given quadratic equation. Quadratic equation is x स्क्वेअर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. या इक्वेशनचे आपल्याला रूट काय मिळाले तर -1 -5. ओके, सो नेक्स्ट इक्वेशन सेकंड. एक्झाम्पल सेकंड, x स्क्वेअर मायनस 3x मायनस 2 इज इक्वल टू 0. सो कंपेअरिंग विथ जनरल फॉर्म ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यालाच काय म्हणतात स्टँडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म. सो दोन्ही इक्वेशन कंपेअर करा. सो a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, b मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x, हियर कोएफिशिएंट ऑफ x इज -3, सो b इज इक्वल टू -3, c इज कांस्टेंट नंबर, हियर कांस्टेंट नंबर इज -2, c इज इक्वल टू -2. सो नेक्स्ट फाइंड b स्क्वेअर मायनस 4ac. बी स्क्वेअर मायनस 4ac आपण कोणती मेथड यूज करतोय फॉर्म्युला मेथड्स. सो बी स्क्वेअर मायनस 4ac, b इज -3, सो -3 स्क्वेअर मायनस 4, a इज 1, c इज -2, -3 स्क्वेअर इज 9, मायनस मायनस गेट प्लस, 4 into 2 8. therefore b square minus 4ac is equal to 17. so next formula is x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a. So therefore
minus b is minus 3. So minus into minus 3. हे मायनस साइन फॉर्म्युला मधले आहे आणि b इज इक्वल टू मायनस 3 आपण ब्रॅकेटमध्ये लिहिलंय. सो प्लस मायनस b स्क्वेअर मायनस 4ac इज इक्वल टू 17 upon 2a. A is 1, so 2 into 1. So therefore x is equal to minus minus plus, so plus 3 plus minus root 17 upon 2 into 1 2. रूट 17 ची स्क्वेअर रूट आपल्याला फाइंड करता येणार नाहीत. सो या ठिकाणी हे आन्सर संपलेला आहे. सो देअरफॉर x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 17 अपॉन 2. एकदा प्लस घ्या एकदा मायनस घ्या. सो x इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू 3 मायनस रूट 17 अपॉन 2. सो देअरफॉर 3 प्लस रूट 17 अपॉन 2 and 3 minus root 17 upon 2 are roots of the given quadratic equation. Understood? So next, example third or equation third. 3m स्क्वेअर प्लस 2m मायनस 7 इज इक्वल टू 0 या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे आपल्याला फॅक्टर फाइंड करायचे आहेत. कोणत्या मेथडने? फॉर्म्युला मेथडने. सो कंपेरिंग विथ स्टँडर्ड फॉर्म ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. सो देअरफॉर a इज इक्वल टू, a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वेअर. या ठिकाणी व्हेरिएबल कोणता आहे? m स्क्वेअर. सो कोएफिशिएंट ऑफ m स्क्वेअर इज 3. सो a इज इक्वल टू 3. b मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ m. कोएफिशिएंट ऑफ m इज 2. सो b इज इक्वल टू 2 and c इज इक्वल टू मायनस 7. c इज इक्वल टू मायनस 7. सो नेक्स्ट फाइंड व्हॅल्यू ऑफ b स्क्वेअर मायनस 4ac. हियर b इज 2. 2 स्क्वेअर मायनस 4 into a इज इक्वल टू 3. c is equal to minus 7. 2 square is 4. Minus minus get plus. 4 into 3 12. 12 into 7. 12 sevens are 84. Therefore b square minus 4ac is equal to 88. b square minus 4ac is equal to 88. So next formula is, या ठिकाणी व्हेरिएबल कोणता? m. सो m इज इक्वल टू मायनस b प्लस मायनस b स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन 2a. हा काय फॉर्म्युला. ओके. सो नेक्स्ट minus b is equal to 2 plus minus b square minus 4ac is 88 upon 2 into a is equal to 3. a is equal to 3. So 2 into 3 minus 2 plus minus 88 upon 6. Okay. So आपल्याला या ठिकाणी कॉमन रूट स्क्वेअर रूट 18 मधून काही कॉमन नंबर्स फाइंड करता येतील. सो हेच आपल्याला या प्रकारे लिहिता येईल. 88 मीन्स 4 into 22. या ठिकाणी हे स्प्लिट करताना या ठिकाणी एक स्क्वेअर नंबर आवश्यक आहे. ओके. आपण 88 ची स्प्लिट या प्रकारे करू शकत नाही. ओके. कारण काही 11 आणि 8 ही दोन्ही स्क्वेअर नंबर नाही. तर आपण या ठिकाणी या प्रकारे 88 लिहू शकतो. 4 into 22. 4 इज अ स्क्वेअर नंबर. ओके. कारण या ठिकाणी स्क्वेअर रूट मध्ये आहे त्यामुळे स्क्वेअर नंबर आवश्यक आहे. अपॉन 6. नेक्स्ट मायनस 2 प्लस मायनस रूट 4 मीन्स 2. रूट 4 इज 4 चे स्क्वेअर रूट किती येणार? 2. आणि 20 चे स्क्वेअर रूट किती येणार? 22 चे स्क्वेअर रूट 22. अपॉन 6 स्टेप कळले का? 4 चे स्क्वेअर रूट 2 आहे आणि 22 चे स्क्वेअर रूट फाइंड करता येणार नाही म्हणून आपण 22 स्क्वेअर रूट मध्येच ठेवलेली आहे. अपॉन
6. So here 2 common, take 2 common. So in bracket 2 जर कॉमन घेतलं तर या ठिकाणी काय किती राहणार, हे 2 आहेत, -1. ओके, -1 हे 2 आपण ब्रॅकेटच्या बाहेर घेतले, कॉमन घेतले. सो प्लस मायनस स्क्वेअर रूट 22/6. So next 2 1s are 2 3s are. So m is equal to -1 plus minus square root 22/3. So therefore m is equal to -1 plus 22/3, और एकदा प्लस घ्या एकदा माइनस घ्या, और m is equal to -1 minus square root 22/3. And so therefore -1 plus root 22/3 and -1 minus root 22/3 are roots of the given quadratic इक्वेशन. सो फ्रेंड्स, या व्हिडिओमध्ये आपण प्रॅक्टिस सेट 2.4 मधील क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व्ह केला आहे. क्वेश्चन नंबर 2 मधील एक्झाम्पल 1 2 3 सॉल्व्ह केलेले आहेत. रिमेनिंग एक्झाम्पल आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये सॉल्व्ह करणार आहोत. थँक्यू.